किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। 8वें कांड का तीजा भाग धूप समग्री। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई टहल सिंह ने धूप समग्री की लिस्ट विच जो लिखिया उसका वेरवा इस प्रकार है। कस्तूरी, केसर, मुश्कपूर, सुच्चे मोती, गोका घ्यो, देसी खंड, जवैत्री, देसी जौ, इंदर जौ, छल छलीड़ा, कपूर चंदन चिट्टा, बाल छड़, भोज पत्तर, अगर, इलाची छोटी, इलाची वड्डी, खोपागिरी, बदाम, छुहारे, खसखस, धूप लक्कड़, काले तिल, चिट्टे तिल, नागर मोथा, बासमती चौल, गुलाब, ब्रह्मी खुशबूदार, हौं बेर, फुल धावे, लोह बाण, मुश्क अंबर, कचूर, ऊंद अते दालचीनी। दूजी लिस्ट विच सी कुंभ, जोत, नरेल, धूप, फुल, सेहरे अते कड़ाह प्रसाद बनाउण दी रसत अते वध तो वध चिट्टियां चादरां भी लई आउण दी ताकीद ਜ਼ਬਾਨੀ कर दिती। नोट समग्री आदि की सारी लिस्ट संत ਗਿਆਨੀ गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी लिखी गुरमत रहत मर्यादा पुस्तक दे 171 सफ़े अनुसार है। पंथक रहत मर्यादा विच अजिही किसी धूप समग्री आदि दी कोई पाबंदी नहीं है। बीबी शामो अपनी सहेली गुरजीत कौर नूं नाल लैके तरन ताਰਨ गई, पर समग्री का सारा समान ना मिल सकण करके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जाना पिया। धूप समग्री खरीद के बड़े सत्कार नाल एक साफ सुथरे बक्से विच बंद करा लई। पाठियां अथवा संतां दे नाल आउण वाले सेवादारां दी सेवा वास्ते बदाम, छोटी इलाची, पिस्ता, खसखस, मगज, काजू, सौगी, छुहारे, कूजा मिश्री अते होर कई प्रकार का सुक्का फल फ्रूट किलोआं दे भार खरीदिया गया। टहल सिंह ने वधिया किस्म का अतर लियाउण वास्ते खास ताकीद कीती होई सी, वो भी लभ के खरीद लिया। गुरजीत कौर की सलाह नाल संतां दे उतारे समय संतां नूं जी आया आखण लई संगत ते छिड़का लई गुलाब भी लै लिया। रसोई का उचेचा समान तां पहिलां ही बड़े खुले दिल नाल खरीद लिया होया सी, फिर भी शामों ने खालस घ्यो दे 2 पीपे होर खरीद लए। धूप समग्री नूं लिया के पाठ रखण वाले कमरे विच उच्ची थां ते टिका दिता। दुकानदार दीआं मैलियां अते किसी सुचम तो बिना रखीआं होईआं बोरियां विचों निकलदी ही धूप समग्री सत्कारयोग बन गई सी। गुरजीत ने समग्री दीआं धुम्मां सारे पिंड विच पा दित्तिआं। पिंड दे इस्त्री मर्द सरदारनी शामो अते सरदार झंडा सिंह नूं ਵਧਾਈਆਂ देण तुरे आउण। जिस पाठ की समग्री इहो जी होवे वो पाठ भला मन इच्छे फल किवें ना देवे। अज पता लगा है कि साडे घरीं कराए पाठां दा कोई फल क्यों नहीं सी मिलदा। धन संत जी अते धन उन्हां दी समग्री। सरदारां दे तां भाग जाग पए जिन्हां नूं अजिहे संत मिल पए जिन्हां दी धूप समग्री ही इहो जी है। लगभग हर जबान ते यही चर्चा सी। संतां ने शाम के 4 वजे पुजना सी। कुछ सरदार झंडा सिंह दे सद्दे दा लोकां नूं सत्कार भी सी अते विशेष करके समग्री दी धुम पै जाण दे कारण लोकां दी काफ़ी भीड़ संतां दे दर्शन करन लई आ जुड़ी सी। जुड़े होए इकट्ठ विच भी समग्री बारे ही बहुती दंत कथा सी। गुरजीत कौर ने तां भावें 40-42 वस्तुआं ही दसियां होण, पर इस इकट्ठ विच 80-90 चीज़ों का जिक्र हो रहा सी। पता नहीं किस्मां किस्म की इन्नी धूप समग्री ने की करामात कर विखाउणी है। लोकां दी उत्सुकता वधी हुई सी। सरदार झंडा सिंह ने अपनी धर्म पत्नी के कहण ते बैंड बाजे वालियां नूं भी बुला भेजिया सी। वो भी नवीआं वर्दियां पा के पुज चुके सन। जिथे संतां दी कार ने खड़ी होना सी उस थां तो लैके संत कुटिया तक चिट्टियां चादरां की विछाई कीती हुई सी, जिस दे दोहीं पासीं झंडियां लगियां सन अते रंग बरंगे हार लटक रहे सन।
ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਅਥਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਰਜ ਵਜਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਦੀ ਧੁਨ ਹੀ ਵਜਾਉਣ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰੀ ਨੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਦ 5 ਗੋਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕਣਘੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਮਧਰਾ ਪਰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਠੀਲਾ ਸੀ। ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਲਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੂੜਾ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ, ਗੱਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਰ ਠੋਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਸੰਘਣੀ ਬੱਕਰ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਡਿੱਠ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਖੀਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ, ਬਸਤਰ ਚਿੱਟੇ, ਚੌੜੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੇਜ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਲਪਟਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਧੁਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੰਭ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਰਾ ਘੜਾ, ਨਰੀਲ, ਜੋਤ, ਧੂਪ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਿਹਰੇ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਚੌਂਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾਇਆ। ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਦੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਆਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੋਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮੋ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਧੁਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਛਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਉਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 8ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।